ओम शांति 4 मे 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 20 फेब्रुआरी 2005 मुरलीर सारांश। बाबा कहले दिल्ली रे मेरा बाबा कुह एवं सर्व अविनाशी संपत्तिर मालिक होई चिंतामुक्त सम्राट हुआ। दिल्ली रे मेरा बाबा कुह एवं सर्व अविनाशी संपत्तिर मालिक होई चिंतामुक्त सम्राट हुआ। आज भाग्य विधाता बाप दादा निजर समस्त पिलामानकर मस्तकरे भाग्यर रेखा गुड़िकु देखुछंती। प्रत्येक संतानर मस्तकरे चमकुथिबा दिव्य तारकारूपी रेखा दृश्यमान हेउछि। प्रत्येकंकर नयनरे स्नेह एवं शक्तिर रेखा को देखुछंती। मुखरे श्रेष्ठ मधुर बाणीर रेखा को देखुछंती। मस्तकरे समस्तंक ओठरे मधुर स्मित हासर रेखा मध्य चमकुछि। दिल्ली अर्थात हृदय रे दिलारामकर स्नेहरे लवलीनी हेबार रेखा देखुछंती। हाथ दुईटिरे सर्वदा सर्व संपत्ति रे संपन्नतार रेखा को देखुछंती। पादरे प्रति कदमरे पदमर रोजगार रेखा को देखुछंती। एभली श्रेष्ठ भाग्य सारा कल्प भितरे काहार भी नाही, जहा कि तुम मानकु यही संगम जुगरे प्राप्त होइछि। यही भली निजर भाग्य को अनुभव करुछ त? एते श्रेष्ठ भाग्यर आत्मिक निशा अनुभव करुछ त? बाहा मोर भाग्यर गीत तुम अंतरे आपे आपे बाजुछि त? यही संगम जुगर भाग्य अविनाशी भाग्य पालटी जाए। काहीकि जानिछ? अविनाशी पितांक द्वारा तुम मानकु अविनाशी भाग्य प्राप्त हेउछि, किंतु केवल यही संगम जुगरे ही प्राप्त हेउछि। यही संगम जुगरे ही अनुभूति करुछ जे संगम जुगर यही विशेष प्राप्ति अति श्रेष्ठ अटे। तेबे यही भली श्रेष्ठ भाग्यर अनुभव स्मृति रे सर्वदा जाग्रत रहुछि ना केबे सुप्त केते जाग्रत रहुछि? एथिपाई पुरुषार्थ मध्य कोन करिछ? एते बड़ा भाग्यर प्राप्ति पाई पुरुषार्थ मध्य केते सहज अटे। केवल दिल भितरे जानिल, मानिल एवं निजर करिनेल। मेरा बाबा कहिल, अंतरर सहित चिन्हिगल मु बाबांकर, बाबा मोर। तेबे मोर बोली भाबिबा अर्थ अधिकारी होई जिबा एवं अधिकार मध्य केते विशाल अटे। टिकिए चिंता कर, जदि केही तुमको पचारिब कौन सबु मिलिछि, तेबे कौन कहिब? जहा पाइबार थिला ताहा पाइगलु। परमात्मा पितांकर भंडार रे कौनसी भी वस्तु अप्राप्त नुहे। तेबे यही भली प्राप्ति स्वरूपर अनुभव करि सारिलणी ना एबे करुछ? भविष्यतर कथा तो अलगा, किंतु प्राप्ति स्वरूपर अनुभव केवल यही संगम जुगरे ही करि परिब। जदि संगम जुगरे अनुभव करि न पारिल तेबे भविष्यतरे मध्य होई परिबो नाही। काहीकि जानिछ? भविष्यत तो प्रारब्ध अटे, किंतु सेही प्रारब्ध मध्य यही समयर पुरुषार्थर श्रेष्ठ कर्म द्वारा ही तैयारी हेउछि। एमिति नुहे जे शेष समय रे ही अनुभव स्वरूप हेब। संगम जुगर यही अनुभव बहुत कालर अटे। तेबे जीवन मुक्त स्थितिर विशेष अनुभव एबे ही करिब। चिंतामुक्त सम्राट हेबार अनुभव मध्य एबे ही करुछ। तेबे समस्ते चिंतामुक्त सम्राट अटना? कौनसी चिंता अछि? जेउ माने चिंतामुक्त सम्राट होई जाइछंती से माने हाथ उठाओ। कौन होई सारिछ ना एबे हेउछ? होई जाइछ ना? आउ चिंता कौन अछि? जेबे कि दातांकर संतान होई जाइछ तेबे आउ चिंता कौन अछि? बाबा मोर अटंती यहाकु स्वीकार करिनेबा अर्थ चिंतार बोझ गुड़ी को मुंड उपरु ओल्हाई देबा। कौन आउ कौनसी बोझ अछि कि? अछि कि? प्रकृतिर खेल मध्य देखुछ, मायार खेल मध्य देखुछ, किंतु
ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ହୋଇ ଦେଖୁଛ, ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଖେଳ ଦେଖୁଛ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ତ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡର ଲାଗୁଛି କି? ଡରି ଯାଉଛ କି? ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯାହା ବି ହେବ ତାହା ଭଲରୁ ଭଲ ହିଁ ହେବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛ। ଆଜି କ'ଣ ଅଛି, କାଲି କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଛ। ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ଅଟନା। ସଙ୍ଗମ ପରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ ନା? ନବଯୁଗ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ସତରେ କ'ଣ ଆସିବ? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କହୁଛ? ଆସିକରି ହିଁ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ଆମକୁ ଜଣାଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। କଳିଯୁଗର ରାତି ପାହିଯିବା ପରେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଅମୃତ ବେଳା ଚାଲିଛି। ଅମୃତ ବେଳା ପରେ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଯାହାର ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ। ବିଶ୍ୱର ରଚୟିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଯାଇଛି। ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲା ସ୍ନେହର, ସହଯୋଗର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ନିଜର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପ୍ ଦାଦା ସମସ୍ତ ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧିକାର ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବାରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଅଛି? ନା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଅଛି? କାହାର ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ନା ବାବାଙ୍କର? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଦେଖ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଥିବାରୁ ତ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନା? କେତେ ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି? 50ଟି ଦେଶରୁ। ତେବେ 50ଟି ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୂର ଦେଶରୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆମେରିକା ବାଲା ସବୁଠାରୁ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ତେବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୂରରୁ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ବାପ୍ ଦାଦା ତ ପରମଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ତୁଳନାରେ ଆମେରିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆମେରିକା ଦୂର ନା ପରମଧାମ ଦୂର? ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଦୂରଦେଶୀ ବାପ୍ ଦାଦା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ପକାଇବା ମାତ୍ରକେ ବାବା ଆସି ହାଜର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା, ବାବା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦା ନିଜର ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ସମସ୍ତେ ରାଜା ଅଟ ତ? ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଛି ତ? ସ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ତ କରୁଛ ନା? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜା ଅଟୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ନେହ ଆସିଯାଉଛି ଯେ 63 ଜନ୍ମ ଧରି ବହୁତ ମେହନତ କରିଆସିଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଏବେ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଏବେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାରର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେବେ ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା, ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାରକୁ ସେହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଥିବ। ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ଜୀବନର ଅନୁଭବ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁ। ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବେ କେବେ ଅନୁଭବ ସୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କରିବାର ନାହିଁ, ଏହା ଠିକ୍, ଏହା ଭୁଲ। ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାବିବା ଅର୍ଥ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା, ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣିବା ଅର୍ଥ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା। ତେବେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ତ କରିନାହଁ ନା? କେବେ କେବେ କରୁଛ? ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ଆସିଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବୁ। ତେବେ ସମୟ ତ ତୁମର ରଚନା ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ତ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ଅଟ। ତେଣୁ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ରଚନା ଆଧାରରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ।
କାହିଁକିନା ସମୟକୁ ସମାପ୍ତିର ପାଖାପାଖି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତାମାନଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମନର ମାଲିକ ହୋଇ ମନକୁ ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବ, ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିପାରିବ, ଫୁଲଷ୍ଟପର ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ପାରିବ ନା ଫୁଲଷ୍ଟପ ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଯିବ? କାହିଁକି, କ'ଣ, କିପରି, ଏହା କ'ଣ, ତାହା କ'ଣ ନା ବିସ୍ମୟର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଲକୁଲ ଫୁଲଷ୍ଟପ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଯାଅ। ଆଉ କୌଣସି ମେହନତ କର ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର, ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁ। ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବାର ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛ ତାର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟକର କାମ କର ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ପକାଅ, ପଏଣ୍ଟ ଲଗାଅ ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଯାଅ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କର। ଯେତେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଅ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରିବ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ପାରିବ। ଯଦି ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ବାରମ୍ବାର କରିଚାଲିବ ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପୂରା ନମ୍ବର ନେଇପାରିବ, ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ପାଳନା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛ, ଚାହେଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥାଅ ନା କାହିଁକି, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତମ। ଏବେ ଯେପରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛ ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନିଅ। ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ଆମେ ତ ଏବେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ବାଲା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ଏଥିପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ସୁଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ଚାନ୍ସ ନେଲା ବାଲାକୁ ବାପଦାଦା ଚାନ୍ସଲର କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାନ୍ସଲର ହୁଅ। କ'ଣ ଚାନ୍ସଲର ହେବ ତ? ହେବ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ହେବୁ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ଚାନ୍ସଲର ହେବ? ବାହା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ତୁମ ସମସ୍ତ ମିଠା ମିଠା ପ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଆଜି ସଭାରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ବହୁତ VIP ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଜାଣିଛ? ଦେଖ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତ ବହୁତ ଜଣକୁ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେତେଜଣ ହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ତେବେ ବାପଦାଦା କାହିଁକି ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀରୁ ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାର କ୍ୱାଲିଟି ରହିଛି। ଯଦି ସାହସ କରିବ ତେବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ଯୋଗର ମେସେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବ। ମେସେଜ ଦେବା ଅର୍ଥ ଗଡଲି ମେସେଞ୍ଜର ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ହୋଇ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ପୁଣି ବି ସେମାନେ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ତେବେ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଗଡଲି ମେସେଜ ଦେବା ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖର ଅନୁଭବ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଲ ନା? ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ବଢ଼ିଥାଏ। କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛ ତ? ବାପଦାଦା ବିଶେଷ କରି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଅତିଥି ମନେକର ନାହିଁ, ଅଧିକାରୀ ମନେକର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛ ତ? ବିଶେଷ କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଛି।
ହିସାବ କହିବା ହିସାବରେ ଅତିଥି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅତିଥି ବା ମେହମାନ ନୁହେଁ। ନିଜେ ମହାନ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମହାନ କରିବା ବାଲା ଅଟ। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର, ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ତ? ଯଦି ଖୁସି ଅଛ ତେବେ ହାତ ହଲାଅ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରୁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ? ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବ ନା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବ। ଯେତେ ବାଣ୍ଟିବ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ କଥା ନା? ଆଚ୍ଛା, ଖୁବ୍ ତାଳି ବଜାଅ। ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ତାଳି ବଜାଇଲେ। ଯେପରି ଏବେ ତାଳି ବଜାଇଲ, ସେହିପରି ସର୍ବଦା ଖୁସିର ତାଳି ଆପେ ଆପେ ବାଜୁଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ସର୍ବଦା ଟିଚରମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ଟିଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କର ଫିଚର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ଫ୍ୟୁଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏହିଭଳି ଟିଚର ଅଟନା? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ହେଉ, ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ହେଉ। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଫରିସ୍ତା ଭଳି ଦେଖାଯାଅ। ଏହିଭଳି ଟିଚର ଅଟନା? ବହୁତ ଭଲ ଅଟ। ଚାହେଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଥାଅ ବା ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥାଅ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସମାନ ହେଉଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟୀ ଅଟ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ଚାହେଁ ସାକାର ରୂପରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାହେଁ ଦୂରରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ସାହସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ପ୍ରତିପାଦରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଥିବା ବହୁତ ବହୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପଦ୍ମଗୁଣା ଧନବାନ ଭରପୁର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଡବଲ ବିଦେଶୀ ନିମିତ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେବାର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ଅନୁଭବ ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବିଦେଶର ସେବାରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ବହୁତ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ପଣିଆର ଅନୁଭବ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ସବୁଆଡ଼ର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହନ୍ତି, ଲଣ୍ଡନର ବା ଆମେରିକାର ନୁହନ୍ତି, ବେହଦ ବିଶ୍ୱର ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନେଇଛ ନା? ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। କରୁଛ ମଧ୍ୟ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲରୁ ଭଲ ଉଡ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ ଉଡ଼ାଇ ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତ। ସମସ୍ତେ ହୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଏବଂ ହାପି ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖୀ ହଂସ ଅଟ। ତେବେ ହଂସର କାମ କ'ଣ? ହଂସ ଭିତରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଲି ହାପି ହଂସ, ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ବାଲା ଏବଂ ନିଜେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ କରାଇବା ବାଲା ଅଟ। ସମସ୍ତେ ସଦା ସୁଖୀ ଅଟ ତ? ସଦାକାଳର ସୁଖୀ ଆତ୍ମା ଅଟ। ଏବେ ଆଉ କେବେ ବି ଦୁଃଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପରେ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କରିପାରିବ ନା? ତେଣୁ ସୁଖୀ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି କାମ ତ କରିବ ନା? ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ପାଇଲ ତାକୁ ଜମା ରଖିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି କିଛି ବି ହେଉ କହିବ, ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଦୁଃଖ ନେଇଯାଅ। ନିଜ ପାଖରେ କେବେ ବି ରଖିବ ନାହିଁ। ଖରାପ ଜିନିଷକୁ କେବେ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି କି? ତେବେ ଦୁଃଖ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଟେ ନା? ତେଣୁ ଦୁଃଖକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ରୁହ। ତେଣୁ ଏହା ସୁଖୀ ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ସୁଖଦାୟୀ ଗ୍ରୁପ ଅଟେ। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦେଇ ଚାଲ। ତେବେ ତୁମକୁ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରୁପ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ପାତ୍ର ଅଟେ। କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛ ତ? ଏବେ ଟିକିଏ ହସିଦିଅ।
ବାସ୍ ସର୍ବଦା ହସୁଥାଅ, ଖୁସିରେ ନାଚୁଥାଅ। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ। ଯୋଗ ଏବଂ ସେବାର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ଚଢ଼ିବାର କଳାର ଅନୁଭବ କରିବା ବାଲା ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଭବ। ଯୋଗ ଏବଂ ସେବାର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ଚଢ଼ିବାର କଳାର ଅନୁଭବ କରିବା ବାଲା ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ। ଯଦି ଯୋଗ ଏବଂ ସେବାର ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ଥିବ, ତେବେ ପ୍ରତିପାଦରେ ଚଢ଼ିବାର କଳାର ଅନୁଭବ କରିଚାଲିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ସଂକଳ୍ପରେ ଯଦି ସେବା କରିବ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେବା ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉ। ଯେପରି ଶରୀରରେ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଜରୁରୀ ଅଟେ, ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ସେବା ଅଟେ। ବହୁତ ସେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା, ସ୍ଥାନ ମିଳିବା, ସଙ୍ଗ ମିଳିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ଚିହ୍ନ। ଏହିଭଳି ସେବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ପାଳନାର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ସହଜ ଯୋଗୀ ଜୀବନ। ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ପାଳନାର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ସହଜ ଯୋଗୀ ଜୀବନ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ପବିତ୍ରତା ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଗାର ଅଟେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ, ରାଜକୀୟତା ଅଟେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରି ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ, ତେବେ ପ୍ରକୃତି ତା'ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟତାର ଦେବୀ କୁହାଯାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।